डिसीजन जो स्पीकर ने दिया है बहुत ही गलत तरीके से पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला धब्बा है। हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है और इसका हम जोर शोर से विरोध करते हैं। हमारे तेलंगाना की कांग्रेस, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता जो संविधान को मानने वाली है, जो कानून को मानने वाली है, इस देश में जो डेमोक्रेसी है उसको पूरी तरह खत्म करने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। ये सभी देश देख रहा है, सुन रहा है कि देश में क्या हो रहा है। एक कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेता जिन्होंने जनता की समस्या के लिए 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जिन्होंने निकाली, इसी से परेशान बीजेपी है। पूरी देश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल हो रहा है। इसी कारण पूरी बीजेपी बौखला गई है और उन्होंने राहुल जी को पूरी तरह दबाने के लिए उस तरीके से उनको नाउम्मीद करने के लिए जो जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई है, संसद ने उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन दिया है, वो पूरी तरह कानून के, संविधान के खिलाफ है। राहुल जी डरने वाले नहीं है। आप सभी को पता है कि राहुल जी ने पूरे देश की जनता को कहा है कि डरो मत। आज राहुल जी इसके ऊपर अटल है, लेकिन स्पीकर ने जिस तरीके से दबाव में, बीजेपी के दबाव में, केंद्र की सरकार के दबाव में जो डिसीजन दिया है वो सारा पूरी तरह गलत है। क्योंकि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन के बारे में वो 3 महीने तक हाईकोर्ट जा सकते थे और 3 महीने तक अगर वो सजा सुनाई नहीं जा रही है तो क्या मतलब बनता है कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी की सदस्यता दरखास्त की जाए। तो पूरी तरह ये संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। इसका हम जोर शोर से विरोध करेंगे। हमने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने, सभी ने, हमारे नेताओं ने मीटिंग बुलाई है, उसमें चर्चा होगी और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कोई तेलंगाना की जनता रास्ते में आके हमारा संविधान बचाने के लिए जिस तरीके के कानून से इस पूरे देश में दहशत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है, उसका जोर शोर से अब विरोध कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की करेगी। आज हम पूरी तरह इसको कंडेम करते हैं जो स्पीकर ने डिसीजन दिया हुआ है उसको, और हमारे कार्यकर्ताओं में एक पूरी तरह एक रोष है, जनता में रोष है कि हमने एक साथ होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए जो बीजेपी, आरएसएस के माध्यम से जिस तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, डराने के लिए जो तरीका अपना रही है, तो उनका हम पूरी तरह निश्चित करते हैं, खंडन करते हैं। माणिकराव ठाकरे गारू ఇన్ఛార్జ్ సెక్రటరీ మాట్లాడిన మాటలు దేశమంతా అదే అంటున్నారు. అసలు ఒక పక్క కోర్టులో ఒక నిర్ణయం జరుగుతుంది,
2 ఏళ్ల శిక్ష అన్నారు కానీ మళ్ళీ దానికి కూడా టైం ఇచ్చిండ్రు అప్పీల్కు. ఈ లోపల మరి అంత తొందరగా ఉన్నది మాకు స్పీకర్ గారు ఆయనను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించడం అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు, ఇది డిక్టేటర్ పరిపాలన. ప్రజలందరూ పరిశ్రమ ఉన్నారు. ఇంతకంటే కూడా బ్యాడ్ గా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. తలకాయ తీయమన్నారు. పలానా వ్యక్తిని చంపేస్తే మేము తలకాయ తీసేస్తే వాళ్ళకు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తామని కూడా ఇంతవరకు అలాంటి ఎంపీల మీద ఎలాంటి శిక్ష జరగలేదు. పార్లమెంట్ లోపల మాట్లాడతారు, బయట మాట్లాడినా శిక్ష అనేది లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు ఎప్పుడైతే పోయిండ్రో, ప్రజల సమస్య తెలుసుకున్నారో, ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఒక్కటి కూడా నెరవేరలేదు ప్రజలు చెప్పడం, దానికి ఆయన లండన్ లో కూడా మాట్లాడడం, మా దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం లేదనడం, ఇవన్నీ చూశారు. నిన్నటి వరకు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏమి లేడు, ఆయన పిల్లవాడు అంటే ఆ పిల్లవాడు పోయి ఇప్పుడు పెద్దవాడు అయ్యిండు, దేశమంతా తిరుగుతున్నాడు. ఆయన ప్రజల సమస్య తెలిసింది, ప్రజలు ఆయన ఎన్నికలు, రైతులు కానీ, రైతు కూలీలు కానీ, పేదవాడు కానీ, ఆటో రిక్షా వాడు కూడా అందరూ కూడా ఆయన ఎన్నికల బయలుదేరుతున్నారు. ఎక్కడైనా పులిస్ స్టాప్ చేయాలని ఒక చిన్న ఏది నరేంద్ర మోడీ అనే మాట, అది నీరవ్ మోడీయా నరేంద్ర మోడీయా, అందరూ కూడా ఈ దేశాన్ని దోచుకుంటున్నారు ఇతర దేశాలకి. ఆ మాట మాట్లాడితే అది ప్రధానమంత్రినే ఇచ్చినట్టు ఎట్లయితుంది? రావు అనేది నా పేరు ఉన్నది. ఏ రావు తప్పు చేస్తే నేనెందుకు దానికి ఉరికి పడాలి? నరేంద్ర మోడీ ఎందుకు అనుకోవాలి? అసలు దీని మీద నాకైతే ఇలాంటి నేను ఎన్నడూ కూడా జీవితంలో చూడలే. 50 ఏళ్లలో రాజకీయాలలో తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ పరిచయాలు. కానీ ఇదేమిటండి, ప్రజాస్వామ్యం నడి రోడ్డు మీద ఏది రక్తపాతం చేస్తున్నారు, ముందబెడుతున్నారు. దీని మీద తప్పనిసరిగా రేపు మా మాణిక్రావు ఠాకరే గారి మీటింగ్ పెడతారు. అందరు నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి వస్తారు. వాటి కూడా ఆయన ఏది కూడా ఏది పాదయాత్ర ఆపి ఆయన కూడా రావాలి. అందరం కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ప్రజలకు మన ప్రజల దగ్గర ఎట్లా వారి ప్రతి యువకుడు ఏది ఇది అన్యాయం అంటున్నారు. నేను అడుగుతాను ఏం చేస్తావు ఆటోడు అంటున్నారు. చేస్తా రాహుల్ గాంధీకు భర్తలు పెడితే అంటున్నారు. అంటే అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఇందిరాగాంధీ చనిపోయినప్పుడు కానీ, ఇందిరాగాంధీ శాఖ విషయంలో పెట్టినప్పుడు కానీ, రాజీవ్ గాంధీ కానీ, ఇవన్నీ ప్రజలు చూస్తున్నారు. కనుక వాళ్ళకు ప్రజలలో కోపం ఉన్నది. చేసిన ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఇది. భయపడిపోతున్నారు బీజేపీ. రాహుల్ గాంధీ ఏదో పెరుగుతున్నాడు. దీనికి తప్పనిసరిగా మాణిక్రావు ఠాకరే గారు అందరూ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఇది వృద్ధ ప్రాతిపదికగా ఆఖరి వరకు సచ్చినా పర్వాలేదు రాహుల్ గాంధీని ఏ విధంగా అవమానం చేసింది అనేది ప్రజలకు చెప్పాలి. ఆ శిక్ష కూడా ఏ విధంగా ఇస్తారనేది అప్పీల్ పోతారని కోర్టు సమస్య. ఏదైనా ప్రజలలో మాత్రం చాలా కోపం ఉన్నది, ఉద్రేకం ఉన్నది. దాన్ని మనం ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేది రేపు మీటింగ్ గా మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ చనిపోయినప్పుడు కూడా దేశం మొత్తంలో హంగామైంది. ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ మీద మనది మేమే సృష్టించాలా, ఎట్లా చేయాలనేది టుమారో విల్ సెట్ ఎ సీక్రెట్ మీటింగ్ అండర్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ మాణిక్రావు ఠాకరే. విల్ డిసైడ్ ఆల్ ది లీడర్స్ టు టేక్ అండ్ వర్కర్లకు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఎవరు ఊరుకునేటట్లేదు. వాళ్ళకు ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ శాంతియుత పద్ధతిలో మహాత్మా గాంధీ ఆలోచనతో చేద్దాం. కానీ మనం ఏదో ఉద్రేకంగా మాట్లాడితే వల్ల ఏరియాలకు అన్యాయం జరగకుండా ఇది బీజేపీని కేవలం కుట్ర కక్ష సాధింపు చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీ అని ప్రజలకు మెసేజ్ ఇవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం. మన భారతదేశ పార్లమెంటు లోక్సభ అతి ఉత్సాహంతో రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామ్యంలో చీకటి రోజుగా గుర్తింపబడేటట్టుగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనాయకుడు భారత ప్రజల మన్నన భారత్ జోడో యాత్రతో చూరగొట్టుకొని ఇవాళ ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని రాజ్యాంగ వ్యతిరేక నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రచారం చేస్తున్న క్రమంలో రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయడం, డిస్క్వాలిఫై చేసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ మాణిక్రావు ఠాకరే గారు, హనుమంతరావు గారు, గోదన్ రెడ్డి గారు, నిరంజన్ గారు, రోహిత్ చౌదరి గారు, అజ్మత్ గారు
ఇవాళ ఏకమైక మేము మీ ముందుకు వచ్చింది ఎందుకనంటే మీ ద్వారా మీడియా మిత్రుల ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకి మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ కొనసాగాలంటే ప్రశ్నించే ప్రతిపక్షము ఉండాలి, బలమైన ప్రతిపక్షం ఉండాలి. ఇవాళ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా తీసుకుంటున్న క్రమంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఏకకంఠంతో 9 సంవత్సరాలుగా మోదీ బీజేపీ ప్రజా వ్యతిరేక పరిపాలనకు గొంతెత్తి మాట్లాడుతున్న క్రమంలో వారి గొంతు నొక్కడానికి కొరకు సూరత్ కోర్టు ఇచ్చిన నిర్ణయం డిసిషన్ ని రద్దు సస్పెండ్ చేస్తూ 30 రోజుల సమయం ఇచ్చినప్పుడు హైకోర్టు కానీ పై కోర్టుకు అప్పీల్కి వెళ్లే సమయం ఉన్నప్పుడు భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా కోర్టులు, పార్లమెంటు, ఎగ్జిక్యూటివ్ 3 బ్రాంచ్లు ఉంటాయి. ఈ 3 కూడా స్వయం ప్రతిపత్తితో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఒకదానికొకటి గౌరవంగా ఉండాలి. ఇవాళ న్యాయస్థానాలు 30 రోజుల సమయం ఇచ్చినప్పుడు డిసిషన్ ని సస్పెండ్ చేస్తూ ఇచ్చిన నిర్ణయాన్ని అది పెండింగ్ లో ఉండగా సభాపతి, లోక్సభ సభాపతి, సెక్రటరియట్ యొక్క నిర్ణయం దీన్ని అత్యంత చీకటి రోజుగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది రాహుల్ గాంధీ గారిపై జరిగిన దాడిగా గుర్తించకండి. ప్రజాస్వామ్యం నమ్మే ప్రతి పౌరుడు దీన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రాహుల్ గాంధీ గారు నేను చెప్పిన కోర్టు నిర్ణయం వచ్చినాక నేను గాంధీ పైన విశ్వాసం ఉంచుతాను, మహాత్మా గాంధీ చెప్పినట్టుగా సత్యం కొరకు పోరాటం చేస్తాను, శాంతియుతంగా పోరాటం చేస్తానని చెప్పాడు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకత్వం రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క సభ్యత్వాన్ని కోర్టు డిసిషన్ సస్పెన్షన్ లో ఉండగా పార్లమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో చీకటి రోజుగా పరిగణిస్తూ తెలంగాణ ప్రజలను కూడా దీంట్లో మమేకం కావాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఇవాళ భారతదేశం ఎందుకు ప్రజాస్వామ్యంగా విరసిల్లుతున్నది? పక్క దేశాలైన పాకిస్తాన్ కానీ ఈ దేశాల్లో నిరంకుశం ఎందుకున్నది? మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇచ్చిన పూర్వీకులు భారత రాజ్యాంగం రచించిన అంబేద్కర్ గారు, నెహ్రూ గారు, సర్దార్ పటేల్ గారు ప్రతి పౌరుడికి సమాన హక్కు, భావ స్వాతంత్ర్యం కలిగించారు. ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ప్రాథమిక హక్కులని నిరసించినట్టుగా పార్లమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ మాణిక్రావు ఠాక్రే గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం, ఖర్గే గారి యొక్క నాయకత్వాన యావత్ భారతదేశం గొంతెత్తి నిరసిస్తుంది, ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది, ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తుంది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం అని కాకుండా ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలు కానీ అధికార పార్టీలు కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవాళ గొంతెత్తి కలవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఇవాళ మోదీ ఎన్డీఏ పార్టీ యొక్క నిరంకుశ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ ఎలక్టెడ్ డిక్టేటర్షిప్ కి వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామ్యం విరసిల్లాలంటే ప్రజలు చేయితో చేయి కలపండి, ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించండి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి ముందుకు రావాలని కోరుతా ఉన్నాం.